प्रभु जीशु ख्रीष्ट ईश्वर प्रेम द्वारा समस्त को मु आंतरिक भावे नमस्कार जनाऊँ। आमे जीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान विषय में देखुथिलु। आज जीशु केहु प्रकार मगदलिनी मरियम आउ तांकरी शिष्य मानक दर्शन देले से विषय मु कहवा पाई चाहे। आसंतु ई वाक्य पाई आमे प्रार्थना करिबा। पिता परमेश्वर तुम स्थान उपस्थित अच्छ बोली बापा मु तुमको विशेष धन्यवाद दूची। जो वाक्य देखा जाऊँ प्रभु से वाक्य माध्यम दे प्रभु तुम कथा को आमे पिता परमेश्वर तुमरी दर्शन विषय तुमरी स्वर्गरण विषय देखि पारबु पिता एति तुम सहाय्य कर। तुमरी वाक्य बुझिबा पाई शक्ति दियो बोली मु प्रार्थना करुछि। मोर प्रार्थना शुण विशेष धन्यवाद दे जीशुଙ୍କ नामरे मांगुछि पिता, आमेन। बाइबल रु आमे देखुछु। प्रथमे आमे देखु जीशु मरियम मगदलिनी को दर्शन देले। पवित्र बाइबल स्थान रे कुहे जहन लिखित सुसमाचार 20:14 पदर लेखा जाय अछि। से एहा कोई पछकु बुली पड़ी जीशु को ठिया होइथिबा देखिले, किंतु से जे जीशु ता जानिले नाही। जीशु जे प्रकार कहिथिले सही प्रकार जीशु उठी अछंती। से कबर स्थान रे नाही। मरियम रदन करू करू समाधि निकट रे पहुंचिले। समाधि भीतर को देखुछंती से स्थान रे समाधि खोला अछि। आ स्थान रे जीशु मध्य कहउछंती मरियम को, गो नारी काहे कि रदन करूछ। आमे 14 पद देखिबा पाई पाउछु। से एहा कही पछकु बुली पड़ी जीशु को ठिया होइथिबा देखिले, किंतु से जे जीशु ता जानिले नाही। रविवार दिन भोर सकाळे अंधार थाउ थाउ मगदलिनी मरियम समाधि निकट को जाई अछि। आ से पछकु बुली पड़ी देखुछंती जे जीशु ठिया हेइछंती, किंतु जीशु बोली मगदलिनी मरियम जानी पारले नाही। काहेकि भोर सकाळे मरियम जे प्रकार भाबिले ए उद्यानर माली बोली मरियम भाबिले। जीशु मरियम को कहिले, जीशु तांको कहिले, गो नारी काहेकि रदन करूछ, कहार अन्वेषण करूछ। से तांको उद्यानर माली बोली मने करी कहिले, महाशय आपण जदि तांको घेनी जाई अछंती ताहेले तांको जो स्थान रखी अछंती मते कहंतु आउ मु तांको घेनी जीवी। मरियम आउ जीशु कथाबार्ता होउछंती। मरियम ए स्थान रे जीशु को से चिन्हि पारु नाही, किंतु जीशु मरियम को जानिले। काहेकि अंधकार अछि। भोर सकाळे मरियम ए स्थान रे से उद्यानर माली बोली भाबुछि। जीशु मरियम को कहउछंती। 16 पद देखिबा पाई पाउछु। जीशु तांको कहिले, मरियम। से बुली पड़ी एब्री भाषा रे तांको कहिले, राबुनी अर्थात हे गुरु। ए स्थान रे मरियम जीशु को जानिले। जीशु मरियम को ना धरी डाकिले। डाकिला अवतारରୁ ମରିୟମ ନିଜେ ଜାଣି ପାରିଲେ, ଅନୁଭବ କରି ପାରିଲେ
ଏହା ମୋତେ ଯୀଶୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯୀଶୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ ଧରି ରଖ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ମୁଁ ମୋର ପିତା ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା, ମୋର ଈଶ୍ୱର ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରୁଅଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଗଦଳିନୀ ମରିୟମକୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଧରି ରଖ ନାହିଁ, ତମେ ଯାଇ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁହ। ଆଉ ମଗଦଳିନୀ ମରିୟମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉ ହଉ ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ? 18 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ମଗଦଳିନୀ ମରିୟମ ଯାଇ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି, ଆଉ ସେ ମୋତେ ଏହିସବୁ କହିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। ମଗଦଳିନୀ ମରିୟମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହିଲେ ସେହି ବିଷୟ ମଗଦଳିନୀ ମରିୟମ ଆସି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି। ଯୀଶୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେ ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ମାତ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 28:9-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ଯୀଶୁ ଇମାୟୁ ରାସ୍ତାରେ 2 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଲୁକ 24:34 ଲେଖାଯାଇଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 20:19-23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ସେହିଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଥିଲେ ସେଥିର ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଭୟରେ ରୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ପୁଣି ସେ ଏହା କହି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ହସ୍ତ ଓ ବକ୍ଷ ଦେଶ ଦେଖାଇଲେ। ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ପିତା ଯେ ପ୍ରକାର ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଅଛି। ସେ ଏହା କହି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି କାହାରି ପାପ କ୍ଷମା କରିବ, ତାର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ। ପୁଣି ଯଦି କାହାରି ପାପ କ୍ଷମା ନ କରିବ, ତାର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆଉ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ନିଜରି ହସ୍ତ କକ୍ଷ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ, ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଥୋମା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଥୋମା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ତାଙ୍କରି ହସ୍ତ ଦେଖିଲୁ, ତାଙ୍କରି କକ୍ଷ ଦେଖିଲୁ, ତାଙ୍କରି ପାଦ ଦେଖିଲୁ। ସେ ଯେ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ସେ
ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛୁ। ଥୋମା କ'ଣ କଲା ନାହିଁ? ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ 20-24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଥୋମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ 12ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥୋମା ନାମକ ଜଣେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦିଦମ କହନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ। ଅତଏବ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାହାଙ୍କ ହାତରେ କଣ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ସବୁ ନ ଦେଖିଲେ ଓ ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ଆଙ୍ଗୁଳି ନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କକ୍ଷ ଦେଶରେ ମୋର ହାତ ନ ଦେଲେ ମୁଁ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। 8 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁନର୍ବାର ଭିତରେ ଥିଲେ ଓ ଥୋମା ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଦ୍ୱାର ସବୁ ରୁଦ୍ଧ ଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଆସି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ପରେ ସେ ଥୋମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଆଡ଼େ ତୁମର ଆଙ୍ଗୁଳି ବଢ଼ାଇ ମୋର ହାତ ଦେଖ ଓ ହାତ ବଢ଼ାଇ ମୋର କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଦିଅ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଅ। ଥୋମା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଈଶ୍ୱର। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିବାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ। ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛୁ, ତାଙ୍କରି ହାତ ଦେଖୁଅଛୁ, ତାଙ୍କରି କକ୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଥୋମା କ'ଣ କଲା ନାହିଁ? ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ। ଥୋମା ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେହି ବିଷୟ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଥୋମା କହୁଛି, ତାର ହାତରେ କଣ୍ଟାରୁ ଚିହ୍ନ ସବୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଆଙ୍ଗୁଳି ନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ମୋର ହାତ ନ ଦେଲେ ମୁଁ କଦାପି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। 8 ଦିନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେତେ ଦିନ ପରେ? 8 ଦିନ ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥୋମା ଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ଥୋମାକୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ତୁମର ଆଙ୍ଗୁଳି ବଢ଼ାଇ ମୋର ହାତ ଦେଖ ଓ ହାତ ବଢ଼ାଇ ମୋର କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଦିଅ। ଓ ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଥୋମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଥୋମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା। ଆମ ଭାରତରେ ସୁସମାଚାର ଆଣିବା ଲୋକ କିଏ? ଥୋମା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଥୋମା କେରଳ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଆଣିଲା। ଥୋମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ। ଥୋମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି କ'ଣ କଲା? ବିଶ୍ୱାସ କଲା। 19 ପଦରେ ବାଇବଲ ଏ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛି, ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିବାର ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ। ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଥୋମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କଲା।
ଆମେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନ ଦେଖି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ 7 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 21:1 ଆମେ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲିର ପର୍ବତ ଉପରେ 500 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ଜଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 15:6 ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଏ ଉତ୍ତାରେ ଏକାତରକେ 500 ଠାରୁ ଅଧିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 500 ଠାରୁ ଅଧିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। କେତେ ଜଣ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଜଣ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପାଉଲ ଏ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଯାକୁବଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। 7 ପଦରେ ବି ଲେଖାଯାଇଅଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ସମୟରେ ତାଙ୍କର 11 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତାଙ୍କରି ଏକାଦଶ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ମାତ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 28:16 ଆମେ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶ ଶିଷ୍ୟ ଗାଲିଲିକି ଯାଇ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସେହି ପର୍ବତଙ୍କୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କଲେ, ମାତ୍ର କେହି କେହି ସନ୍ଦେହ କଲେ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଲାପ କରି କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେହି ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଆଉ ଦେଖ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କରି ଏକାଦଶ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅଧିକାର ମୋତେ ଦିଆଯାଇଅଛି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛି ସେହି ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସବୁ ଦିନ, ସବୁ ସମୟ, ସବୁ ଟାଇମ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। 3.5 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ? ମରିଲେ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉଠିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମରି 40 ଦିନ ବାର ବାର ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସମୟରେ ରହିବେ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 1
आमे 6 ରୁ 11 पर्यंत से स्थान देखा पाउछु। जीशु ख्रीष्टंकर स्वर्गरण विषय रे 8 पदर लिखा जाई अछि। जीशु कहिले, काहाको कहिले? तांकर शिष्य मानको कहिले, किंतु पवित्र आत्मा तुम मानक उपरे अवतीर्ण हुअन्ते तुमे माने शक्ति प्राप्त हेबो, आउ जेरुसलाम समस्त जिहुदा प्रदेश और समीरण पुणी पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुधा मोर साक्षी हेबो। हालेलुया। जीशु तांको शिष्य मानक सहित कथाबार्ता होउछंती। जीशु कहउछंती पवित्र आत्मा तो मानक उपरे आसीबो, तुमे माने कोन हेबो? शक्ति प्राप्त हेबो, आउ जेरुसलाम समस्त जिहुदा प्रदेश समीरण पुणी पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुधा मोर साक्षी हेबो। जीशु ए प्रकार कहउथिबा समय रे 9 पदर लिखा जाई अछि। से ए समस्त कथा कहिबा उतारे से माने देखी देखी से हृदयକୁ नीत हेले, आउ खंडे मेघ ताहांकु सेमानंको दृष्टि गोचररु घिनिगला। हालेलुया। जीशु सेमानक सहित कथा हो मेघ आसी जीशु को कौन कला? से प्रकार प्रभु स्वर्गरण कले। 10 पदर लिखा जाई अछि। से जाऊ जाऊ से माने आकाश आड़को एक दृष्टि रे चाई अछंती। एही परि समय रे देख शुक्ल वस्त्र परिहित 2 जन पुरुष सेमानक निकट रे उपस्थित हे। पुणी सेमाने कहिले, हे गालिलीय लोके, काहेकि तुमे माने आकाश आड़को चाई ठिया होई अछ? एही जे जीशु तुम मानक निकटरू स्वर्गरे गृहीत हेले, तांको तुमे माने जो प्रकार स्वर्गକୁ ଯିବାର ଦେଖିଲ, ସେ ସେହି ପ୍ରକାର ଆଗମନ କରିବେ। ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରଣ କଲେ। ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, हे गालिलीय लोके, तुम काहेकि आकाश आड़को चाहे ठिया होई अछ? जो जीशु तुम मानक निकटरू स्वर्गरे गृहीत हेले, तांको तुमे जो प्रकार स्वर्ग को जीवा देखिलो, से पुनर्बार आउ आगमन करिबे। प्रथम करंथिय 15:8 पदर लिखा जाय अछि। पाउल मध्य ए स्थान रे करंथिय मंडल रे कहउछंती, जीशु तांकर स्वर्गारोहण परे पाउलंकु दर्शन दे कथा हेले। ख्रीष्टंको पुनरुत्थान जीशु ख्रीष्टंको सुसमाचार मुख्य मूल प्रसंगर गोटे गुरुत्वपूर्ण अंश अटे। विश्वर अन्यान्य धर्मर नेता मानक ठारू एहा तांको बृहत करे। से माने केही पुनर्थित होई नाहांती। जीशु निजे दाबी करिथिले जे से मृत्युमानक मध्यरु पुनर्थित हेबे। माथ्यू 16:21 पदर लिखा जाई अछि। मार्क 9:10 पदर लिखा जाई अछि। लूक 9:22-27 पर्यंत से स्थान लिखा जाई अछि। जीशु उठी न थांते
ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, ସବୁ ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସବୁ ଫେକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କିଏ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତେ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାପରେ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ, ପାପରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜି ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15:16 ଆଉ 17 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ, ପିତା ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଜଣେ ପରିଚାଳକ ଥିଲେ। କଳସିୟ 2:12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ସେହିପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପରିଚାଳକ ବି ଥିଲେ। ପିତା ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମୟରେ ପରିଚାଳକ ଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପରିଚାଳକ ଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ 2:24 ଲେଖାଯାଇଅଛି, ରୋମିଓ 8:11 ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ। ରୋମିଓ 6:4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରେମିକ ଯୀଶୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପିତା। ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଦର୍ଶନ, ତୁମରି ସ୍ୱର୍ଗରଣ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ସେଥିପାଇଁ ପିତା ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ 3 ଦିନ ପରେ ଉଠିଲ, 40 ଦିନ ବାର ତୁମରି ଦାସମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କଥା କହିଲ। ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତୁମରି ସ୍ୱର୍ଗରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ହଁ ପରମେଶ୍ୱର ବାପା, ତୁମେ ମହାନ ଆଦେଶ ଦେଲ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ପିତା। ଆମେନ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।